सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हो सचा सोहेला सच कर गावहो। सोहला हुंदा है खुशी दे गीत, आनंद दे गीत, मंगल दे गीत। और सारे गीत जिहड़े ने वो सच दे सच्चे नहीं होंदे। भावें जिन्ना मर्जी कोई जोर ला के बोली जाए कि मैं सच बोलदा, हर कोई मनुख सच थोड़ी ना बोलदा। कई तो झूठ नूं सच बनाउण च लगे हुंदे ने रौला पा पा के। हुण रौला पाउण नाल कोई झूठ सच नहीं बन जांदा। सच नूं सच बनाउण दे लई, सच नूं सच साबित करन दे लई अंदर सच होना जरूरी है। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। पढ़ते हैं आप हर रोज़, सुनते भी हर रोज़ हाँ, पर उन्होंने निशानियां दे उत्ते कभी गौर नहीं दी कि साडे कोल ये निशानियां हैं जिहदे करके असीं सचियार हो जाइए, असीं सच्चे बन जाइए। और वो निशानियां सतगुरु जी की दसदे ने, सच तां पर जाणीए जा हृदय सच्चा होए। सब तो पहली निशानी है ये सच दी, सचियार होण दी। सच तां जाणिया जांदा है, सचियार तां जाणिया जांदा है, सच्चे तां बणिया जा सकदा है किवें जे साडा हिरदा सच्चा होएगा। पहला सानू अपना हिरदा, अपना घर उहनूं सच्चा करना है। उत्थे सोहले गाए जांदे ने वाहिगुरू दे, खुशी दे, आनंद दे। सतगुरु जी ने बाणी दे विच बचन किया ना, इहो साचा सोहेला। ये सच्चे सोहेले ने परमात्मा की बाणी जिहड़ी आपां गा रहे हैं, जिहड़ी पढ़ रहे हैं। पर सतगुरु जी ने जिहड़ा नाल बचन कर दिता कि ये गाया कित्थे जाना है, सच्चा सोहेला कित्थे गाया जा सकता है। सतगुरु जी कहंदे सच्चा घर गावो। पहला अपने घर नूं, अपने हिरदे नूं सच दा घर बनाओ। ਆਪਾਂ कई बार जो गुरबाणी का प्रकाश करते हैं, जिस घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करिए, सुखमनी साहिब के पाठ करिए, संगतां दे चरण पवाइए, पहला असीं की करते हैं, अपने घर नूं सुच्चा बनाउने आ। घर नूं साफ करो, इहदे विच इन्नी गंदगी नूं बाहर कढ़ दिओ, साफ कर दिओ, ताकि गुरु की संगत बैठे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का प्रकाश होना है। गुरसिखां ने सच्चे दे सोहले गाने ने, बाणी गाउणी है, इसलिए इस घर नूं साफ बनाओ। और सतगुरु जी कहते जिस हिरदे दे विच सच्चे दे सोहले गाने ने, सच्चे सोहले गाने ने, उहदे गीत गाने ने, पातशाह कहते वो घर भी सच्चा होना चाहिए जिथे उहदे सोहले गाए जाने ने। देखी किते झूठियां दे कोले ना गाउण लग जाई। जिथे भी किसी ने कोशिश की है ना, सच्चे सोहले झूठियां कोले गाउण दी यतन कीते ने, उन्हां नूं मौत मिली है, उन्हां नूं दुख झल्लणे पे ने। भगतां नूं दुख क्यों झल्लणे पे कि झूठियां दे कोले सच बोलण चले गए। हुण उत्थे सच कित्थे गड्ढिया जा सकदा है। सचियार तां सच तां सचियारां दे कोल ही बोलिया जांदा ना। झूठियां दी सभा दे विच कोई जाके सच बोलण दी कोशिश करे ते किने सुणदा उत्थे सच नूं। उत्थे तां कूड़ झूठ बोलण वालियां दे नां ते ताड़ियां बजदियां ने। उत्थे तां झूठ बोलण वालियां दी जय जयकार हुंदी है। जिहड़ा सच बोलदा उहनूं तां सज़ा मिलदी है, जिहड़ा सच नाल जुड़दा उहनूं तां दुख झल्लणे पैंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पावन इतिहास नूं पढ़िए। एक बड़ा विद्वान होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के समय के टाइम, जिहदा गुरु घर दे विच बड़ा सत्कार है उस विद्वान का।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਟਾਈਮ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਦੀ ਉਹ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਦ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਮੌਤ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੋਹਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਗਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਗਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਓ। ਸੱਚ ਦੇ ਗੀਤ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਆਨੰਦ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਬ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੋਹਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧਰਮ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੋਹਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ। ਜੇ ਸੋਹਲਾ ਗਾਉਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾ। ਐਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੌੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਪੀ ਲੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੇਰਾ ਕੌੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਧਿਆਉਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ,
ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਧ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 9 ਨਿਧਾਂ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਜੋਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦਿਨ ਟਿਕਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ ਮੈਲਾ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹੇਲਾ, ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੱਚੇ ਸੁਹੇਲੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚਿਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਤਾੜ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨੀ, ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਹਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਿੱਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਥੀ ਆ ਕੇ ਹਸਤ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਔਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੰਜੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਇਲਾ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈ। ਸੱਚੇ ਸੋਹਲੇ ਸੱਚੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਧੁਨ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਦੇੜ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀੜ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀੜ ਉਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਲਾਸੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਲਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਨੀ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਲਾਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਨੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਹ ਬੀੜ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਦਿਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਘਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਇਹ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।